The sacred turtles of Kandavo. Here is a travel experience that acquaints us with a strange ritual on Fijian island. Read on. On the island of Kadavu, pronounced Kandavo, one of the larger islands of the Fiji group, and some 50 miles by water from the capital city of Suva, is the Fijian village of Namoana. Namoana nestles at the foot of a beautiful bay adjacent to the government station in Unaisi Harbour. Here, the island of Kandavu narrows down to a very isthmus, and by climbing the hill behind Namoana village, one can stand on the saddle and look out to the sea to the south and to the north. Legend says that in the days gone by, the warriors of Kandavu slid their canoe on rollers up over the narrow neck of land to save the long journey around the east and west of Kandavu Island. The women of Nemoana village still preserve a very strange ritual, underline it, that of calling turtles from the sea, underline. If you visit Nemoana village to see the turtle calling, your schooner anchors in a beautiful bay right under the cliffs of a rocky headland. You land on the beach and then either sit on the rocks under the bluffs on the beach or climb a rocky track to a point some 150 or 200 feet up the rock face. Here you have a splendid view and find assemble all the maiden of the village of Namoana singing a strange chant. As they chant, if you look very carefully down into the water of the bay, you will see giant turtles rise one by one to lie on the surface listening to the music. This is not a fairy tale and actually does take place, and the water in this area is forbidden for fishing of turtles. Underline it. Another interesting sideline to this performance is that if any member of the nearby village of Nambukelewu is present, then the turtles will not rise to the surface of the bay and turtle calling will have to be abandoned. As is usually the case with such strange ceremonies and customs in Fiji, the turtle calling is based on an ancient legend still passed on from father to son among the Fijian people of Kantau. Many years ago, in the beautiful village of Namoana, there lived a very lovely princess called Tine Kaboga, who was the wife of the chief of Namoana village. Tine Kaboga had a charming daughter called Rodalis, and the two women often went fishing on the reefs around their home. Once, Tine Kaboga and Rodlis went further afield than usual. They waded out on the submerged reefs which stretch out from the rocky headland to the east of the bay on which Namoana village is situated. They became so engrossed with their fishing that they did not notice the stealthy approach of a great war canoe filled with fishermen from the nearby village of Nambukelevo. This village is situated in the shadow of Mount Washington, the highest mountain on Kantau Island. Today, Mount Washington is well known to mariners because there is a splendid lighthouse there warning them of the dangers of the rocky coastline. Suddenly, the fishermen leaped from their canoe and seized the two women, bound their hands and feet with vines, tossed them into the bottom of canoe, and set off in great haste for home. Although the women pleaded for their lives, the cruel warriors from Nambukelivu did not listen to their entreaties. The gods of the sea, however, were kind, and soon a great storm arose, and the canoe was tossed about by the huge waves which almost swamped it. As the canoe was foundering in the sea,
The fishermen were astonished to notice that the two women lying in the water in the hold of the canoe had suddenly changed into turtles, and to save their own lives, the men seized them and threw them into the sea. As they slipped over the side of the canoe, the weather changed and there were no more waves. The Namukelavu fishermen continued their journey back to their home village, and two women from Nemuana, who had been changed into turtles, lived on the waters of the bay. It is their descendants today who rise when the maiden of their own village sing songs to them from the cliffs. The translation of the strange song, which is chanted on such occasion, is as follows. The women of Nemoana are all dressed in mourning. Each carries a sacred club. Each is tattooed in a strange pattern. Do rise to the surface, Rhodalis, so that we may look at you. Do rise to the surface, Tine Kaboga, so we may look at you. The women of Nemoana village still preserve the strange ritual of calling turtles from the sea. Underline it. All the maidens of the village assemble on the rocks above the water and begin to sing a melodious chant. Slowly, one by one, giant turtles rise to lie on the surface in order to listen to the strange chanting. You may doubt the truth of the legend, but you cannot doubt the fact that the chanting of this strange song does, in fact, lure the turtles to the surface of the blue waters of the bay. Underline it, near Namoana village on the island of Kantau. The island nation of Fiji is situated in the shimmering South Pacific between Hawaii and Australia. Two-thirds of Fiji's 330 islands are uninhabited, making it one of the most unspoiled places on the planet.
ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് പല ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. ട്രാവലോഗ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിന് ഇതാക്കി വരാറുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് തൊട്ടാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓൺ ദി ഐലൻഡ് ഓഫ് കണ്ടാവു, കടവു എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും കണ്ടാവു എന്നാണ് ഇത് വായിക്കേണ്ടത്. One of the larger islands of Fiji group and some 50 miles by water from the capital city of Suva is a Fijian village of Namuana. അതായത് ഫിജി ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് ഒരുപാട് ഐലൻഡ്സിൽ, ഫിജി ഐലൻഡ്സിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഐലൻഡാണ് കണ്ടാവു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഓഫ് സുവയിൽ നിന്ന് ഒരു 50 മൈൽ നമ്മൾ കടലിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിജിയൻ വില്ലേജ് ആയിട്ടുള്ള നമുവാനയിൽ എത്തിച്ചേരാം. ബുനീസിയ ഹാർബറിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ്, അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കടലിൻ്റെ തീരത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു നമുവാന എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ലേജ് ഉള്ളത്. Here the island of Kandau narrows down to an isthmus, and by climbing the hill behind Namuana village one can stand on the saddle and look out to the sea to the south and to the north. അതായത് ഈ കണ്ടാവു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഐലൻഡ് ഇങ്ങനെ ഇടുങ്ങിയ ഐലൻഡ്. അപ്പോൾ ഇടുങ്ങിയ ഒരു ഭാഗത്തു കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഹില്ലുണ്ട്, കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോർത്തും സൗത്തും കടൽ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Legend says that in the days gone by, the warriors of Kandau slide their canoes on the rollers up over the narrow neck of land to save the long journey around east and west of Kandau Island. അതായത് ലെജൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പണ്ടത്തെ ആളുകളെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിഹാസം എന്നോ എന്തെങ്കിലും വേണം പറയാം. അപ്പോൾ അതിലെന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈസ്റ്റിലൂടെയും വെസ്റ്റിലൂടെയും ഒക്കെ ഉള്ള ദൂരമുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ വാരിയേഴ്സ്, അതായത് യോദ്ധാക്കൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇടുങ്ങിയ പാതയിൽ കൂടെ ആ കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ അവരെ ക്യാനോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ പായ്ക്കപ്പൽ അത് വലിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കടലിലിട്ട് ആ മറുഭാഗത്ത് കൂടെ അവർ പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. നമുവാന ഗ്രാമത്തിലെ സ്ത്രീകൾ വളരെ ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള വിചിത്രമായ ഒരു ആചാരം അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോളിംഗ് ടേർട്ടിൽസ് ഫ്രം ദ സീ, കടലാമകളെ വിളിക്കുക, അവരെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടേർട്ടിൽ കോളിങ്, ആമയെ വിളിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചടങ്ങ് കാണാൻ നമ്മൾ നമുവാന വില്ലേജിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പായ്ക്കപ്പലിൽ എന്തിലാണോ പോകുന്നത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കല്ലുള്ള പ്രദേശം, റോക്കി ഹെഡ്ലാൻഡ്, കല്ലുള്ള ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ആ പായ്ക്കപ്പൽ നിർത്തുക. നമുക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങാം. ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ചെറിയ റോക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 150-200 ഫീറ്റ് അടിയുള്ള റോക്കിന് മുകളിൽ കയറുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും. അതെന്ന് പറയുന്നത് മെയ്ഡൻസ് ഓഫ് ദ വില്ലേജ് ഓഫ് നമുവാന അസംബിൾഡ്, അതായത് ആ നമുവാന വില്ലേജിലെ സ്ത്രീകളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിന്ന് സിംഗിങ് എ സ്ട്രേഞ്ച് ചാൻഡ്, എന്തോ അവർ മന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്, വിചിത്രമായി എന്തോ മന്ത്രിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ആസ് ദേ ചാൻഡ്, ഇഫ് യു ലുക്ക് വെരി കെയർഫുള്ളി ഡൗൺ ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ ഓഫ് ദ ബേ, യു വിൽ സി ജയന്റ് ടേർട്ടിൽസ് റൈസ് വൺ ബൈ വൺ ടു ലൈ ഓൺ ദ സർഫേസ് ലിസണിങ് ടു ദി മ്യൂസിക്. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ മന്ത്രിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടേർട്ടിൽസ്, ഈ കടലാമകൾ ഇവരുടെ ഈ മ്യൂസിക് കേട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. കരയിലേക്ക് അവരെ തല പൊക്കി ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫെയറി ടെയിൽ, ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഡസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ഇൻ ദിസ് ഏരിയ ഇസ് ഫോർബിഡൻ ആൻഡ് ദ വാട്ടർ ഇൻ ദിസ് ഏരിയ ഇസ് ഫോർബിഡൻ ഫോർ ദ ഫിഷിംഗ് ഓഫ് ടേർട്ടിൽസ്. അതായത് ഇതൊരു കെട്ടുകഥയോ ഫെയറി ടെയിൽസോ ഒന്നുമല്ല, ഇത് ശരിക്കും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള വെള്ളത്തിൽ, ഈ ഭാഗത്ത് ഈ മീൻ പിടിക്കും പോലെ ഈ കടലാമീനൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചേക്കാണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പാടില്ല. Another interesting sideline to this performance is that if any member of the nearby village of Nabukalavu is present, then the turtles will not rise to the surface of the bay. മറ്റൊരു രസിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമമായ നബുക്കലവിൽ നിന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കടലാമകൾ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ടേർട്ടിൽ കോളിംഗ് വിൽ ഹാവ് ടു ബി അബാൻഡൻഡ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടേർട്ടിൽ കോളിംഗ് നമ്മളിങ്ങനെ എൻചാൻഡ് ചെയ്ത് മന്ത്രിച്ച് ഈ ടേർട്ടിൽസിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. ആസ് ഇസ് യൂഷ്വലി ദ കേസ് വിത്ത് സച്ച് സ്ട്രേഞ്ച് സെറിമണീസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ഇൻ ഫിജി, ദ ടേർട്ടിൽ കോളിംഗ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആൻ ഏൻഷ്യൻ ലെജൻഡ് സ്റ്റിൽ പാസ്ഡ് ഓൺ ഫ്രം ഫാദർ ടു സൺ എമംഗ് ദ ഫിജിയൻ പീപ്പിൾ ഓഫ് കണ്ടാവു. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഇത് വളരെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള റിച്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇതൊരു പണ്ടത്തെ ഒരു ഇതിഹാസത്തെ
ഒരു ഇതിഹാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അതായത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫാദറിൽ നിന്ന് മകനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പകർന്നു കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചടങ്ങ്, ഒരു കഥയുടെയും ബേസിസിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങുള്ളത്. ഒരു കഥയുടെ ബേസിസിൽ, പണ്ട് നടന്ന ഒരു കഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അപ്പോൾ ആ കഥ എന്താണ് ഇനി പറയുന്നത്? മെനി ഇയേഴ്സ് ago in the beautiful village of Namuana on the island of Kandavu lived a very lovely princess called Tineko Boga, who was a wife of the chief of Namuana village. അതായത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ കണ്ടാവു ഐലൻഡിലുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വില്ലേജ് നമുവാന, വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഈ വില്ലേജിൽ ഒരു ലവ്ലി പ്രിൻസസ് താമസിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ നമുവാന ആ വില്ലേജിലെ ചീഫിൻ്റെ ഭാര്യ ആയിരുന്ന ടിനേക്കോ ബോഗ, കാരണം വളരെ ഭംഗിയുള്ള ലവ്ലി പ്രിൻസസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ടിനേക്കോ ബോഗയ്ക്ക് ഒരു ചാമിങ് ഡോട്ടർ, അതിലും സുന്ദരിയായ മറ്റൊരു മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. റൊഡാലിസ് എന്നാണ് മകളുടെ പേര്. ആൻഡ് ദ 2 women often went fishing on the reefs around their home. അപ്പോൾ അവരുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ഈ റീഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴപ്പറ്റൊക്കെയില്ല, കുറച്ച് ആ ഭാഗം കടലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ കുറച്ച് കയറിയുള്ള ഭാഗത്ത് തന്നെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ അവർ മീൻ പിടിക്കാൻ പോവാറുണ്ടായിരുന്നു. Once Tineko Boga and Rhodalis went further afield than usual. ഒരു ദിവസം അവർ സാധാരണ പോണേലും കുറേ ദൂരം അങ്ങോട്ട് പോയി മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. They waded out into the submerged reefs which stretched out from Rocky Headland to the east of the bay on which Namuana village is situated. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കുറേ കല്ലുകളൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗമാണ്. അവിടുന്ന് അവരങ്ങോട്ട് കുറേ അങ്ങോട്ട് അകലെ പോയി മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൽ രസം വന്ന് അവരങ്ങോട്ട് പോയി. They became so engrossed with their fishing that they didn't notice the stealthy approach of a great war canoe filled with the fishermen from the nearby village of Nabukalavu. അവർ ആ മീൻ പിടുത്തത്തിൽ എത്രയും മുഴുകിയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യുദ്ധക്കപ്പൽ, നബുക്കല്ലവിൽ നിന്നുള്ള യുദ്ധക്കപ്പൽ, അതിൽ നിറച്ച് ഫിഷർമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ വരുന്നത് ഇവർ കണ്ടില്ല. ഇവർ മീൻ പിടുത്തത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ദിസ് വില്ലേജ് ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് മൗണ്ട് വാഷിംഗ്ടൺ, ദ ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടെയിൻ ഓഫ് കണ്ടാവു ഐലൻഡ്. ഈ കണ്ടാവു ഐലൻഡിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടെയിൻ്റെ താഴെയാണ് ഈ വില്ലേജ് ഉള്ളത്. ടുഡേ മൗണ്ട് വാഷിംഗ്ടൺ ഈസ് വെൽ നോൺ ടു ദ മറൈനേഴ്സ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ സ്പ്ലെൻഡിഡ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ദർ വാർണിംഗ് ദം ഫ്രം ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് റോക്കി കോസ്റ്റ്ലൈൻ. ഇപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൗണ്ട് വാഷിങ്ടൺ വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഈ കടലിൽ പോകുന്നവർക്ക്. കാരണം അവിടെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഈ പാറക്കല്ലൊന്നും തട്ടാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇങ്ങനെ കോസ്റ്റ് ലൈൻ നിറച്ച് പാറ ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി പിന്നെ കഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനും. അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ ആ വാർക്കനോ അടുത്തേക്ക് വന്നു, അതായത് ഇത് കപ്പൽ അടുത്തേക്ക് വന്നു. Suddenly the fishermen leapt from their canoe and seized the 2 women, bound their hands and feet with wine, tossed them into the bottom of canoe and set off in great haste for home. പെട്ടെന്ന് ഈ ഫിഷർമാൻ, അതിലുണ്ടാകുന്ന ഫിഷർമാൻമാരെ പുറത്തിറങ്ങി ഈ സ്ത്രീകളെ രണ്ടുപേരെയും പിടിച്ച് ഇവരുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ കെട്ടി ഇവരെ അതിലിട്ടു. പായ്ക്കപ്പലോ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധക്കപ്പലോ എന്തോ അതിലിട്ടിട്ട് അവരവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ധൃതിയിൽ പോകാൻ പോയി. Although the women pleaded for their lives, the cruel warriors from Nabukalavu didn't listen to their entreaties. ഈ 2 കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ 2 സ്ത്രീകളും, അതായത് അമ്മയും മോളും ഉണ്ട്, രണ്ടുപേരും അവരുടെ ജീവന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഈ നബുക്കലവിലെ ഈ ക്രൂരരായിട്ടുള്ള ഈ യോദ്ധാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പോരാളികൾ ഇവരതൊന്നും സമ്മതിച്ചില്ല. അവർ പറയുന്നതൊന്നും കേട്ടില്ല. The gods of the sea, however, were kind, and soon a great storm arose and the canoe was tossed about by huge waves which almost swamped it. അതായത് പക്ഷേ ആ കടൽ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയുക കരുണയുള്ളതായിരുന്നു. ഈ യോദ്ധാക്കൾക്ക് കരുണയില്ലെങ്കിലും കടൽ ദൈവത്തിന്, കടലമ്മയോ കടൽ ദൈവമോ എന്തോ, അപ്പോൾ അതിന് ഭയങ്കര ദൈവമുള്ളതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു പേമാരിയും കാറ്റും എല്ലാം അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവരുടെ ഈ യുദ്ധക്കപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ തിരമാലകളിൽ പെട്ടുപോയി. ഇവരുടെ കപ്പൽ അതിൽ മുങ്ങിപ്പോയി, കടലിൽ മുങ്ങി. As a canoe foundered in the sea, the fishermen were astounded to notice that the 2 women lying in the water in the hold of canoe had suddenly turned into turtles. അതായത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി കിടക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുമ്പത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ 2 സ്ത്രീകൾ പെട്ടെന്ന് ആമകളായിട്ട് മാറണത് ഈ ഫിഷർമാൻമാർ ശ്രദ്ധിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, അപ്പോൾ ഈ 2 സ്ത്രീകളെ ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറ്റിയതെന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരെന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ 2 ആമകളെയും എടുത്ത് കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞു.
ആ കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞ ആ നിമിഷം ആസ് എ സ്ലിപ്ഡ് ഓവർ ദ സൈഡ് ഓഫ് കാനോ ദ വെദർ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ദർ വെർ നോ മോർ വേവ്സ്. അപ്പോൾ തന്നെ ആ വെദർ അത്രയും നേരം ഉണ്ടായിരുന്ന ശക്തമായ കാലാവസ്ഥയെല്ലാം മാറി, എല്ലാം ശാന്തമായി. The Nabucco fishermen continued their journey back to their home village, and the two women from Nawana who had been changed to turtles lived on in the water of the bay. അതായത് ഈ ഫിഷർമാൻമാർ തിരിച്ച് അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോയി, അവരുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയി. ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളും, നമ്മവാന വില്ലേജിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളും ആമയായി മാറിയിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അവർ ജീവിച്ചു. It is their descendants today who rise from the water when the maidens of their own village sing songs to them from the cliff. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തീരത്ത് നിന്ന് ഈ സ്ത്രീകൾ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ പൊങ്ങി വരുന്ന ആമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ആ വെള്ളത്തിലെ ആമകളായി മാറിയ രണ്ട് സ്ത്രീകളിലെ അവരുടെ പൂർവികരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അവരുടെ പാസ് ചെയ്ത് വന്ന തലമുറകളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പൂർവികരല്ല, അവരുടെ കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള തലമുറകളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. The translation of the strange song which is standard on such occasions is as follows. അപ്പോൾ അവരൊരു വളരെ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ മന്ത്രിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അവരുടെ ഭാഷയിലായിരിക്കും അവർ മന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് The women of Namuana are all dressed in the morning. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദുഃഖത്തിൽ ഈ നമുവാനയിലെ സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും വളരെ ദുഃഖിതരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. മോർണിംഗ് എന്താ പറയുക, പകലല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈച്ച് ക്യാരീസ് എ സേക്രഡ് ക്ലബ് ഈച്ച് ടാറ്റൂഡ് ഇൻ സ്ട്രൈറ്റ് പാറ്റേൺ. ഓരോരുത്തരും ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ച് പാറ്റേണിൽ അവരുടെ മേത്ത് പച്ച കുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡു റൈസ് യുവർ സർഫസ് റൊഡാലിസ് സോ വി മേ ലുക്ക് അറ്റ് യു. ഡു റൈസ് യുവർ സർഫസ് ടിനൈക്കോബോഗ സോ വി മേ ലുക്ക് അറ്റ് യു. അപ്പോൾ റൊഡാലിസിനോടും ടിനൈക്കോബോഗയോടും പറയാണ്, നിങ്ങളൊന്ന് മുകളിലേക്ക് വരും, എന്നാലല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന്. You may doubt the truth of the legend, but you cannot doubt the fact that the chanting of this strange song does in fact lure the giant turtles to the surface of the blue waters of the bay near Namuana village on the island of Kandau. ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിഹാസം സത്യമാണോ എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നാം. പക്ഷേ ഒരു സംശയമില്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവരിങ്ങനെ പാടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരിങ്ങനെ മന്ത്രിക്കുമ്പോൾ വലിയ ടേർട്ടിൽസ് ഈ പാട്ട് കേട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ ഫിജിയിലെ തന്നെ ഒരു ഇതിഹാസത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.